पढ़त तुम्हारा दर्शन आए, देखे देखन हारे। मंदिर तारू विश्व पारू, सुंदर सर्जन हारे। सुंदर सर्जन हारे। Thank you. Thank you very much. Melodious beginning of the meeting. And as a ritual, I invite Rotarian Rajendra Shah to read four-way test, which is very important for all the Metros. Please come. Good evening, friends. The four-way test of the things we think, say, or do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. Thank you, Rajendra. Friends, today, 3rd of July 2021, a memorable day to be engraved in the history of Rotary Club Ahmedabad Metro for the teams of year 2021 as well as 21-22. We are here to convey Shukriya to all of you present here. On behalf of Team 2021, I welcome you to this beautiful evening, Shukriya, at this grand venue with our amazing family of Metro. The excitement tonight is for the first physical meeting for heart-to-heart fellowship in this year. Excitement tonight is for the team 2021 led by Rotarian Arpit Shah and Rotarian Rutvik Shah saying goodbye to everyone after doing phenomenal work in one of the toughest times with COVID pandemic. And excitement tonight is also for the team 21-22 led by Rotarian Vatsal Shah and Rotarian Deepan Thakkar to usher in one more exemplary Rotary year with their wisdom, skill and vision. दोस्तों, करीब 2 साल से हम जिस खौफनाक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें हर एक इंसान का मन विचलित हो चुका है। ऐसे बुरे समय में कोई हमें 2 अच्छे शब्द कहता है तो हमारे मन को बहुत सुकून मिलता है। उसी हौसला बढ़ाने वाली बात पर आधारित एक गीत की 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उसके शब्द बहुत खूबसूरत है, बहुत साल पहले लिखे गए हैं, लेकिन आज भी वो परफेक्टली मैच होते हैं। આ ગીતના શબ્દો એટલા સરસ છે કે આપણે 2 વર્ષથી જે કન્ટિન્યુઅસલી સ્ટ્રેસમાં રહ્યા છે પણ ગીત યુ સોલેસ कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है।
ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है, नए फूल कलते डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले इंद्र कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा, मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा, जो बिछड़े सपने तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छाएंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। Thank you. થોડો માહોલ બનાવ્યો છે હવે સિન્સિયર બિઝનેસ. Let's start with that. Friends, the purpose of today's meeting is to acknowledge and thank the Rotarians, visible and invisible behind the scenes, with their fascinating work for the society in the capacity of Metrolians. Let us go through the expression of our outgoing president, Rotarian Arpit Shah, and I'm going to tell his words into inverted comma. So he says, as this Rotary year comes to an end today, Rutvij and I would like to express our sincere gratitude to all Metrolians involved in throughout the year and for doing their bit to make this Rotary year a successful one. He says, it has been an honor for us to serve our vibrant club, our prolific district, and most importantly, all our fellow Rotarians. This year, for sure, has given us some unforgettable stories to tell and a lot of great memories to cherish, and we hope it's been the same for you too. He further says, this year, almost everyone's daily life was impacted by the pandemic, and our club wasn't an exception. But it makes us extremely happy to see that Metrolians figured out creative ways to help the communities around and keep fellowship alive. From one project to another, from meetings to events, the year wouldn't have been so smooth without the unwavering support and commitment of the team 2021 until the last minute of the year. He says, thank you, team. Lastly, we are highly indebted to all the chairmen and senior members for their guidance, continued support, and encouragement during the year. Thank you, Arpit, for excellent words, and now I invite you on the dais to talk from your heart, whatever you would like to add on that. Good evening, friends. Actually, I'm here just to welcome you all to today's session. What I would like to say and tell you after some time, after 3 awards are distributed. So, all of you are welcome here. I think એક વર્ષ પછી દોઢ વર્ષ પછી આપણે બધા મળી રહ્યા છે એનો જ આનંદ ખૂબ છે ને મળી શકાયું ખૂબ ખૂબ આભાર તમે લોકો અહીંયા આવ્યા. Thank you. Thank you, Arpit. And let's get to the business. For giving away the awards,
First batch of awards, I would like to invite our past president, Rotarian Chetan Shah on the stage. Is there? Okay. Then past president, Rotarian Dhiren Shah, my favorite Raja, I think is there behind you, Ghanshyam. Come here, Dhiren bhai. And he will give away the award for the quiz contest to Mr. Tej Nupesh Shah and Ms. Aba Nupesh Shah. On their behalf, we come to collect. Sorry, I didn't see. Are they getting the ones? અને જે કોઈ આવે ને આગળથી આવે મારી પાછળથી ના પછી રીતે more for Tej and Aba both. Thank you, Dhiren. May I invite past President Rotary Deepak Pandey on the stage, and he will be giving the award to Roderick Rupali Patel and Roderick Tina Thakkar. Come on, guys, you are young people, fast, save some time. Thank you and congratulations. May I invite Rotarian Pradeep Chopsey, Rotarian Rajesh Ganatra. Thank you, Patel. Thank you very much. May I invite past President Rotarian Dr. Kalpesh Shah to give away the award. And he will be doing the honor for Rotarian Dr. Ketan Shukla, Rotarian Asif Sumani, Rotarian Atul Parikh, Neelam and Ketan Shah. Have you got a jet lag or what? You're in the first row. Congratulations. All these people are for Udan Scholarship Project. Pradeep Bhai Chopsey, Rajesh Ganatra. कल्पेश ने एक शॉर्ट टेक पहले जाओ फटाफट यहाँ से रिमोट रिव्यू वर्कआउट करो थैंक यू सो मच बाय So all these awards are for Udan Scholarship Project and I would invite Neelam and Ketan Shah on their behalf. Rupesh Bhai will come on the stage and accept the trophy. Rupesh Bhai, please come on the stage. Rupesh Bhai will accept trophy for Neelam and Ketan Shah as well as Mr. Parag Shah for Udan Scholarship Project. Please give your big hand every time they receive the trophy. Rupesh Bhai, I asked you to stay back and you did. Okay, thank you. Anurag Bhai Vikrami. Not there. So that completes the first list of our awardees, and now we start with the second batch of awards. For that, I would like to invite past President Rotarian Bharat Bhai Suti on the stage.
He's not there. May I invite past President Rotarian Dr. Sachin Mehta, and of course, Dr. Roy, please govern the stage, past President, and please do the honor. Rotarian Defend Mehta for water elevator project. Is not there? And let's see the award. Rotarian Kiribati Desai for donation for our activities. Kiribati. पास 15 भी नहीं है? Okay, thank you so much. Now, may I invite past President Dr. Dheeraj Mehta, past President Amitabh Bhai Thakur, and past President Mehul Thakur. Please come and do your honors. Now I invite the people who are going to receive the awards. Rotarian Ravi Srivastava, Rotarian Prashant Ajmera. Please receive your award from Thank you very much. This award was for compiled data and prepared our club journey for Silver Jubilee celebration. And Archita Pandya for Silver Jubilee celebration. Many people will see our past festival. Rotarian Baldev Raj Goel District DGN Felicitation at Aman Party Club. He receives the award from Dr. Dheeraj Mehta. Nurbai, you can. Thank you. Thank you. Rotarian Abrar Ali Syed. Rotarian Dhruv Pandya, Project Deed and Tree Plantation. Rotarian Sonal Vakil for Super Guide helping in planning of interesting programs. Rotarian Dr. Dheeraj Mehta has been friend, philosopher and guide. Sir, please receive your award from your college.
you, sir. We welcome Ankit Bhai, a great poet in Gujarati, and he is going to be a value addition for today's program. Rotarian Rakesh Mehta, Arpit Bhai, please come and give away the award. क्या છે Rotarian Sanjay Visha. Rotarian Ankur Satani. Rotarian Arpita Var, Arpita Vyas, STEM project and Rotary coordinator. May I invite Rutvi on the stage to give away the award. Rotarian Dr. Praful Jaiparwala. દરેક પ્રોગ્રામમાં ખૂબ સાથ આપ્યો છે કોઈ બી ઇનોવેટિવ વાત કરવાની હોય તો he was always there અને આજના પ્રોગ્રામ માટે પણ અમે ખૂબ મહેનત કરી છે પ્રફુલ્લભાઈ. હા પપ્પા ફોન ક્યાં Rotarian Uday Shah for Bollywood housey and box cricket. An ardent music lover. Rotarian Hardik Sompura. Box cricket, water purifier project at Circuit Rosa, my road trip. Thank you, Arpit. May I invite Manan Bhai on the stage? Rotarian Neelal Shah, Sergeant at Arms, very active in cricket. Come on, start bowling, man. Rotarian Jitendra Shah, Sergeant at Arms. Rotarian Divya Agrawal, silent but committed manager. Rotarian Sonal Patel. Welcome to share. Oliver, you want to join them? सोनल में वाइस प्रेसिडेंट वर्क कर रहा but she was more like a president. हमारा पर एमना ने मौलिक बिना ब्लेसिंग्स आपको वरस होता અને ફાલ્ગુની બેન એમના આઈ થિંક રેવન્સ દેવરાય રેવન્સ એમને ઉડાનમાં એક ચાઇલ્ડ સ્પોન્સર કર્યું હતું. Honorable, please stay on the stage. I would like to request Usha Ben, please come and receive the award. Avi Gaya. Kid bhai, we are waiting for you.
એનો પણ એવોર્ડ હોય છે. યા તમે નડ્યા નહીં ને કોઈ એવોર્ડ. Your aura helps the club. And Rajesh Bhai Ganatra, we missed you, but good you have come back. So Rajesh Bhai sponsored 2 people in Udan program. Thank you, Mohan Bhai. So let's change the gear, little bit change in the flavor of the program, and I invite our Secretary Rutvik Shah for the secretarial report. Please come here. Good evening, friends. આ વર્ષમાં આપણે જે એક્ટિવિટી કરી એનો એક રિપોર્ટ આપની સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું. આ આપણી ટીમ હતી. અર્પિતભાઈ પ્રેસિડેન્ટ, હું સેક્રેટરી હતો, શ્રેયાંકભાઈ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, ડોક્ટર સંજીવ મહેતા આઈપીપી, દીપેન ઠક્કર જોઈન્ટ સેક્રેટરી, સ્વર્ગીય નિરંજન પરીખ ટ્રેઝરર હતા, વત્સલ શાહ પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ, હેમાલીબેન ડાયરેક્ટર ક્લબ એડમિન, સમીરભાઈ ડાયરેક્ટર સર્વિસ પ્રોજેક્ટ, અમિતભાઈ ડાયરેક્ટર મેમ્બરશિપ, હાર્દિક ઠક્કર ડાયરેક્ટર ન્યૂ જનરેશન, રવિ શ્રીવાસ્તવ ડાયરેક્ટર રોટરી ફાઉન્ડેશન, ડોક્ટર હિતેશ રામાનુજ ડાયરેક્ટર પબ્લિક ઇમેજ. Then we had 2 vice presidents co-opt, Sonal Shah and Manjuben Shah. Mehulbhai Shah and Deepakbhai Pandya club trainer હતા, Dr. Kalpesh Shah and Ashish Shah club advisor હતા, Dr. Mukesh Shah and Mehulbhai Rathod club counselor હતા, Vidhi Agrawal was editor, Nilay Shah, Jitendra Kumar Shah, Saturday Gams, Hardik Sompura, Dr. Maulik Bakshin and Upesh Bhai લોકો co-op directors હતા. Basically આપણે 4 ટાઈપની મીટિંગ વર્ષ દરમિયાન કરતા હતા. બિઝનેસ મીટિંગ, બોર્ડ મીટિંગ, રેગ્યુલર ક્લબ મીટિંગ, સ્પીકર મીટિંગ જેમાં આવી જાય, ફેમિલી પ્રોગ્રામ્સ અને સોશિયલ પ્રોજેક્ટ્સ. These are the number of meetings that we had. Total 47 મીટિંગ આપણે આ વર્ષ દરમિયાન કરી શક્યા. Our year started with installation on 5th of July. It was part physical and part virtual. Some of the board members gathered at the place of Arpit Bhai and remaining joined online and took their oath. PDG Ravin Daftari was installation officer, PDG Maulin Patel was induction officer, and PDG Dr. Shashank Rathod was guest of honor in this event. Now let us come to club meetings. During the year, we invited very well-known and expert speakers to our club. We begin the year with Ashirvachan of Pujya Yadunanji Mahoday Shri. He spoke on the topic of let's convert adversaries into opportunities. પછી આપણે સુનિલભાઈ શાહને કૃષ્ણ અને કવિતા ઉપર સાંભળ્યા. એ જન્માષ્ટમીના આગલા દિવસે આ પ્રોગ્રામ હતો. Then we had Basmang Mehta who spoke on capturing real wild. He shared his experiences of wildlife photography. Then we had our own members Sachin Parikh who spoke on new education policy. Then we had Ashish Kumar Chauhan who is MD and CEO of Bombay Stock Exchange. He spoke on the topic of India and the world during and post-COVID, impact on economy and geopolitics. Then we had Dr. Himanshu Mehta, a celebrity ophthalmologist from Mumbai. He spoke on the topic of for your eyes only. Then we had IS Anju Sharma, who is Principal Secretary, Technical and Higher Education Government of Gujarat. She spoke on research, innovation and startup.
એ દિવાળી પછીનો અરસો હતો અને વેક્સિનનું આપણે ન્યૂઝ સાંભળવાના ચાલુ કર્યા હતા. એટલે આપણે આપણા પોતાના મેમ્બર ડોક્ટર મૌલિક બક્ષી અને ડોક્ટર જીતેન્દ્ર પટેલને બોલાવ્યા હતા, જેમાં પોસ્ટ કોવિડ કેર અને વેક્સિનેશન ફોર કોરોનાના ટોપિક ઉપર આપણે સ્પીકર મીટિંગ હતી. Then we had Arvind Begda, who was interviewed by our own Rotarian Deepak Pandya, Meri Kahani Meri Zubani. Then we had our own member Dr. Praveen Saxena, who spoke on spine care and postures for adults in COVID times. Then we had a wonderful journey of from India to UK by Rotarian Manu Paliwal. આના ફ્લાયર્સ છે, મારી પાસે ઝૂમ મીટિંગ ના બી સ્ક્રીનશોટ છે, પણ એ બધી મીટિંગ એક સરખી લાગે છે એટલે થોડું કલરફુલ કરવા મૂક્યા છે. આ ફ્લાયર્સ, દરેક ફ્લાયર્સ તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ બધા અર્પિતભાઈના સન આર્જવે ખૂબ મહેનતથી બનાવેલા છે. વોટ્સએપ રંગીન બનાવી રાખ્યા છે. These are some of the highlights. Now let us come to fellowship meetings. In these meetings, we try to involve our members, spouses and children. First, we had debate on prohibition policy. પછી આપણે writing competition પણ હતી, my life before and during corona. Then we had હાસ્ય કવિ સંમેલન, જેમાં આપણા પોતાના મેમ્બર એમની પોતાની રચનાઓ રજૂ કરેલી હતી. પછી આપણે એક મિની પ્રોગ્રામ ચાલુ કર્યો રોયલ મેટ્રો ફેમિલી, અને આજે આપણે 6 પાર્ટ કરેલા. આ બધું આપણે આપણી YouTube ચેનલ ઉપર અવેલેબલ છે, એટલે જેને બી જોવું હોય તો ત્યાં જોઈ શકશે. છેલ્લે આપણે આ જૂન મહિનામાં એક ગપ્પા હરીફાઈ રાખેલી અને પ્રફુલભાઈ આપણા મેટ્રો બ્લોગ માસ્ટર તરીકે આપણે બધા સિલેક્ટ કરેલા. સાંભળવા વાળો પરિવાર તો એ બી YouTube પર અવેલેબલ છે. છેલ્લે જનરલ નોલેજ ક્વિઝ આપણે રાખેલી હતી, જેમાં બધા ઘણા મેમ્બર્સે પાર્ટિસિપેટ કરેલું. These are some of the highlights. Debate on prohibition policy, હાસ્ય કવિ સંમેલન. પછી આપણે ફેમિલી મીટિંગની વાત કરીએ, કોરોનાને કારણે શરૂઆતમાં તો ચાન્સ નતો મળ્યો, જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આપણે કરી શક્યા હતા. સૌપ્રથમ એક મ્યુઝિકલ હાઉસીનું આપણે પ્લાન કર્યો હતો to celebrate New Year. For that we hired a studio for singing. 6 of our own members joined professional singers and musicians, and they performed while members watched. Every members watched it online on YouTube and Facebook. It was telecasted live. Bollywood Houses, this was one of a kind program. Clues were given in the form of a video clip, photograph and audio clips, and participants were to identify the movie name. બહુ મજા આવી, લોકો પાસેથી એડવાન્સમાં ટિકિટ મંગાવી અને આપણે આ પ્રોગ્રામ કર્યો હતો. ઉદયભાઈ અમારા સી એસોસિએશનમાં પહેલા એ રમાડી ચૂકેલા અને એમની મદદથી આપણે આ કર્યું. હેમાલીબેન અને ઉદયભાઈ બંને બહુ સરસ રીતે આ પ્રોગ્રામ કંડક્ટ કર્યો હતો. ટોટલ 45,000ના આપણે પ્રાઇઝીસ વિનર્સને આપેલા. ફર્સ્ટ જે પ્રાઇઝ હતું એ આપણા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ આશીષભાઈએ સ્પોન્સર કર્યું હતું, એર પ્યોરિફાયર. પછી સૌથી પહેલી મીટિંગ જે આપણી ફિઝિકલ મીટિંગ કહેવાય એ આપણે ઓપન એન્વાયરમેન્ટમાં રાખેલી, બોક્સ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ. ટોટલ લગભગ 60 મેમ્બર્સ, સ્પાઉસ અને કિડ્સ એમાં રમેલા અને બીજા બધા મેમ્બર્સો પણ જોઈન કર્યું હતું. મજાનો ઇવેન્ટ રહી હતી. આ આખી ઇવેન્ટ હાર્દિકભાઈ અને ઉદયભાઈએ આખી અરેન્જ કરેલી હતી. These are some of the pictures of prize distribution of that tournament. પછી એક બીજી ફિઝિકલ મીટિંગ આપણે ટ્રેઝર હન્ટ કરેલી વેલેન્ટાઇન્સ ડેના દિવસે. We had a perfect Valentine's Day celebration by playing treasure hunt. All the participant members gathered at our club premises and they were picked for green rules. Then the treasure hunt concluded under the Neem Tree restaurant અને બધા winners ને આપણે prizes આપેલા. બીજા મેમ્બર્સ જે લોકોએ પાર્ટિસિપેટ નતું કર્યું એ બી ત્યાં હાજર હતા. તમે જોઈ શકો છો વેલેન્ટાઇન્સ ડે ની ઉજવણી થઈ રહી છે. This full event was managed by our past president Pananbhai Choksi. Friends, this is one of the high point of our year. Appointment of our past president Mehul Rathod as EG 23-24. એમના સન્માનમાં આપણે અમન પાર્ટી પ્લોટમાં એક ઇવેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી બધા ડિગ્નેટરીઝ આવ્યા હતા, બીજી ક્લબના મેમ્બર્સ પણ આપણે આવેલા અને આપણે ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર રાજેશભાઈ પણ આ ઇવેન્ટમાં હાજર રહી શક્યા. These are some of the highlights. ફેલોશિપ. હવે કોમ્યુનિટી સર્વિસ પર આવીએ તો ટ્રી પ્લાન્ટેશન ડ્રાઈવથી આપણે 1 જુલાઈએ આપણું વર્ષ ચાલુ કર્યું હતું. લગભગ 200 ટ્રી વાવ્યા હતા આપણે અર્પિતભાઈના ઘરની આજુબાજુ અને મને બહુ આનંદ છે કે 200માંથી 200 ટ્રી અત્યારે હયાત છે
એ આપણો મેઇન પર્પઝ હતો. અને આ પહેલી જુલાઈ આપણે આ વખતે ટ્રી પ્લાન્ટેશન કરવા ગયા ત્યારે સુધી ફોટા લઈને આવ્યા હતા કે જો આપણે વાવેલા બધા છે. જે મેમ્બરો ત્યાં જોઈન નતા થઈ શક્યા એ લોકો એમના ઘરે ટ્રી પ્લાન્ટ કર્યા હતા અને એમના પિક્ચર્સ છે. બીજો એક ટ્રી ઇટલી ઇનિશિયેટિવ આપણે ચાલુ કરેલો છે. તમે જ્યારે રેગ્યુલર નાસ્તો કરવા જતા હો, ચા પીવા જતા હો, ત્યાં તમે આજુબાજુના એરિયામાં ઝાડ વાવો અને એનું ધ્યાન રાખો. કેટલી વાળાને બી ઇન્વોલ્વ કરો. એક યુનિક ઇનિશિયેટિવ હતો. મતલબ ડાયરેક્ટર હાર્દિક ઠક્કરે આ ઇનિશિયેટિવ હતો. ટોટલ 40 પ્લાન્ટ આપણે વાવી શક્યા હતા. ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર આપ જાણો છો કે આપણે સક્સેસફુલી અર્બન હેલ્થ સેન્ટર વસ્ત્રાપુર જોધપુર એરિયામાં ચલાવી રહ્યા છીએ. ત્યાં જગ્યા અને બીજી યુટિલિટી એએમસી આપે છે. કોરોનાને કારણે થોડો ટાઈમ એ બંધ હતું પણ હવે પાછું ઓક્ટોબર મહિનાથી ચાલુ થઈ ગયું છે અને લોકો એનો લાભ લઈ રહ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટ આપણા મંજુબેન સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. એટલે શરૂઆતમાં ડોનેશન બી આપ્યું અને એવરી યર અમુક રકમ આપે છે તેનાથી આ પ્રોજેક્ટ આપણે કરી શકીએ છીએ. આ એના થોડા પિક્ચર્સ છે. પછી આપણે ગયા વર્ષે ટીમ્બામાં એક સ્કૂલનું કામ ચાલુ કર્યું. કોરોનાને કારણે પતાવી નહોતું શક્યા. ત્યાં આપણે આ ચાલુ વર્ષે કામ પતાવ્યું છે. લગભગ 10 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો. આના પિક્ચર્સ છે જે તમે ડાબી બાજુ જોઈ શકો છો કે પહેલા બિલ્ડિંગ કેવું હતું, ટોયલેટ બ્લોક કેવા હતા. જમણી બાજુ આપણે ઇનોવેશન કર્યા પછીની ઇમેજીસ છે. આ પ્રોજેક્ટ પાછળ આપણા મનનભાઈ, પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ ફાલ્ગુનભાઈ અને સંજીવભાઈ એ લોકોએ ખૂબ મહેનત કરી હતી. આપણે ટીમ્બા ગામ થોડું દૂર છે અહીંથી, રેગ્યુલર ત્યાં આવવા જવાનું, ત્યાં કોર્ડિનેટ કરવાનું, એટલે ત્રણ જણને ખૂબ અભિનંદન આપવા માટે. એક નવો પ્રોજેક્ટ ચાલુ વર્ષે ચાલુ કર્યો છે જે રૂપેશભાઈ ની પ્રેરણાથી આ પ્રોજેક્ટ ચાલુ થયો એવું કહેવાય. યુવા અનસ્ટોપેબલ એન્ડ નુક્સ ફાઉન્ડેશન એ આપણા પાર્ટનર છે. એમાં આપણે 49 વિદ્યાર્થીઓને 5 વર્ષ સુધી દર વર્ષે 25,000 જેવી રકમ એમને આપીએ છીએ એમના એજ્યુકેશન માટે. એટલે ટોટલ ઓવર પીરિયડ ઓફ 5 યર્સ લગભગ 60 થી 62 લાખ રૂપિયા આપણે ડોનેશન તરીકે સ્કોલરશિપ તરીકે આપણે એમને આપીશું. આ વર્ષે 49 સ્ટુડન્ટ્સને આપણે આપી શક્યા છે અને ચાલુ વર્ષે લગભગ 12.5 લાખ રૂપિયા આપણે એ ફંડરેઝિંગ માટે આપણે સુપર મીટિંગ કરી હતી. આ એની હાઇલાઇટ્સ છે. બીજું એક આપણે ડાયરેક્ટર રવિ શ્રીવાસ્તવની મદદથી યુકેની એક લાયન્સ ક્લબમાંથી સેનેટરી પેડના પ્રોજેક્ટ માટે આપણને ડોનેશન મળેલું છે. એટલે અત્યારે મારું ટાઈઅપ ચાલુ છે અને ટૂંક સમયમાં એ પ્રોજેક્ટ બી આપણે એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. પૈસા આવી ગયા છે યુકેથી. આ એક મશીન આપણે જે ખરીદવાનું પ્લાનિંગ છે એ છે. પછી રશ્મિભાઈ આપણા જે ખૂબ એક્ટિવ મેમ્બર છે એમની પ્રેરણાથી આ સ્ટરીલાઇઝેશન મશીનના ડોનેશનનું કામ થયું છે. ભાગ્યોદય જનરલ હોસ્પિટલ કડીમાં આપણે આ સ્ટરીલાઇઝેશન મશીન આપ્યું છે જેની કિંમત લગભગ 9,50,000 થાય છે. આ કમ્પ્લીટ ડોનેશન આપણને રશ્મિભાઈ પાસેથી પ્રાપ્ત થયું છે. હોસ્પિટલ જોડે કોર્ડિનેટ કરવામાં આપણા ડાયરેક્ટર ક્લબ એડમિન અમિતભાઈ પરીખનો ખૂબ મોટો હાથ હતો. આના પિક્ચર્સ ઓલરેડી મશીન ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે અને કામ કરી રહ્યું છે. હોસ્પિટલને લાભ મળી રહ્યો છે. પછી એક પ્રોજેક્ટ ડીડ આપણે ચાલુ કર્યો કે કોરોનાના ટાઈમમાં બધું એજ્યુકેશન ઓનલાઈન થઈ ગયું હતું. એટલે જે ઇકોનોમિકલી જે ડેવલપ ના હોય એ લોકોને એજ્યુકેશન લેવામાં તકલીફ પડે એના ડિવાઇસીસ ના હોય. આપણા જે મેમ્બર છે ધ્રુવભાઈ પંડ્યાનો આઈડિયા હતો કે આપણે આપણા ચાલુ કન્ડિશનમાં હોય તો અનયુઝ હોય એવા ડિવાઇસીસ ભેગા કરીને આપણે સ્ટુડન્ટ્સને આપીએ. ટોટલ 15 સ્ટુડન્ટ્સને એમાં બેનિફિટ થયો છે. એના બેનિફિશિયરીના પિક્ચર્સ છે. ધેન સ્ટેન્ડ ફોર ગર્લ્સ આ પ્રોજેક્ટ અર્પિતાબેન વ્યાસના આપણે જે એનજીઓ છે વિંગ્સ ટુ ફ્લાય જોડે ભેગા થઈને કરેલું, જેમાં ગર્લ્સ ચાઇલ્ડને એક કમ્બાઇન જે એજ્યુકેશન કહેવાય જેમાં સાયન્સ, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ, મેથેમેટિક્સ આ ચારે વિષયોનું ભેગું પ્રેક્ટિકલ નોલેજ મળે એના માટેનો આ પ્રોજેક્ટ છે. લગભગ 20 બાળકીઓનો લાભ લીધેલો છે. પછી આપણે ચંદીગઢ મિડટાઉન જોડે આપણે ફેમિલી એક્સચેન્જનો પ્રોગ્રામ થયો હતો અને બહુ સારું ફ્રેન્ડશિપ ત્યાં ડેવલપ થઈ છે. અને એમની બધાની ઈચ્છા હતી કે આપણે એક સારું કામ કરીએ. સરખેજ રોજા જે વર્લ્ડ હેરિટેજ નો એક ભાગ છે ત્યાં આપણે વોટર પ્યુરિફાયર વિથ કુલર ઇન્સ્ટોલ કરી આપણી કોઈ સંપૂર્ણ મદદથી. વોટર એરેટેડ પ્રોજેક્ટ જે હજુ પત્યો નથી. લગભગ 2000 વોટર એરેટેડ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવાનું પ્લાનિંગ છે. એનો મેઇન પર્પસ છે કે પાણી બચે અને આપણા એન્વાયરમેન્ટને હેલ્પ થાય.
એ આપણે અમદાવાદ ચેપ્ટર ઓફ ઇન્ડિયન પ્લમ્બિંગ એસોસિએશન અને નેશનલ ફાઉન્ડેશન જોડે ભેગા થઈને પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યા છે. બિપિનભાઈ મહેતા જે હમણાં એક એના માટે એવોર્ડ લઈને ગયા એ એની પાછળ કામ કરી રહ્યા છે. એના પોસ્ટર્સ છે જે આપણે બધાને સર્ક્યુલેટ કરેલા છે. ધીસ ઇઝ હાઉ વચ્ચેની ઇમેજ બતાવે છે કે પાણી કેવી રીતે બચી શકે આ વોટર વેરી ક્લબ કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ રોટરી ફાઉન્ડેશન ની વાત કરું તો 10 મેમ્બર્સ આપણે પીએચએફ અને પીએચએફ તરીકે આપ્યા છે. ટોટલ 2,06,000 એમાં આપ્યા છે. પ્લસ અદ્ભુત હંગામા એક સ્કીમ હતી ફંડ રેઝિંગ એમાં આપણે 2,11,000 આપ્યા. ટોટલ 57 મેમ્બરે એમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરેલું છે. મેમ્બરશિપ સ્ટ્રેન્થ તો આ બધા જાણો છો, મળીએ છીએ આપણે થોડો ફાસ્ટ આપણે જઈશ. આ વર્ષે આપણે ફિઝિકલી નતા મળી શકતા એને ધ્યાનમાં રાખીને એક સ્મોલ ટોકન ઓફ લવ બધા મેમ્બર્સને આપણે વર્ષ દરમિયાન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું. જેમાં ભાવના ભાભી ખૂબ મદદ કરી વસ્તુ પસંદ કરવામાં, લોકોને કમિશન મેળવવામાં અને બધા એપ્રિશિએટ કર્યું આ વર્ષે. આપણે 25 વર્ષ પૂરા કરી રહ્યા હતા એટલે આ 25 વર્ષની જર્ની માટે પ્રોગ્રામ કરવાનું વિચાર્યું. એ વખતે અવર માસ પ્રેસિડેન્ટ પ્રશાંતભાઈ અને ડોક્ટર કલ્પેશ શાહ એગ્રી કે આપણે એક સરસ ડેટા કમ્પાઇલ કરીએ અને એના ઉપર આપણે સ્પેસિફિક મીટિંગ પણ રાખી જેમાં આપણે 25 વર્ષની જર્ની જોઈ બધાએ. આ નો યોર મેટ્રો ફેમિલીના અમુક સ્ક્રીનશોટ્સ છે. This is how we used to greet our members on their birthdays, anniversaries and spouse birthdays. આપણે બહુ એક્ટિવ રોટેક ક્લબ ઓફ ઇન્ડસ યુનિવર્સિટી છે. એ લોકોના પ્રોજેક્ટમાં બી આપણે સાથ આપીએ છીએ. હવે આપણે જઈએ જે હતું એમાં 100 અને થઈ ગયું. આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના હેલ્પ કરી. જેમાં રાશન લોકો ફેસબુક અને યુટ્યુબ ઉપર આપણે એક્ટિવ ચેનલ છે જેમાં રેગ્યુલર આપણું ઇવેન્ટ્સ અપલોડ થતું હોય છે. ઝૂમ પર બી આપણે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરીએ છીએ. વોટર હેરિટેજના 5000 પ્રોજેક્ટ આપણે અને આજે આપણે જે ફ્લાયર્સ બનાવી છે બર્થડે એનિવર્સરી જે બી WhatsApp પર ફોરવર્ડ કરીને જે ફેસબુક પર મૂકીને પબ્લિક ઇમેજ એક આપણી રોટરીની સારી થઈ રહી છે. 15 મેમ્બર આપણે રોટરી કન્વેન્શન જે ઓનલાઈન હતો એમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું અને હમણાં જે રિસન્ટલી 25 થી 27 જૂનમાં જે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોન્ફરન્સ થઈ વર્ચ્યુઅલી એમાં બી 15 મેમ્બરે પાર્ટિસિપેટ કરેલું હતું. બીજી એક આપણે ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇવેન્ટ જેવું કહેવાય એવું રોટરી લીડરશિપ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો કોર્સ આપણે દર વર્ષે હોસ્ટ કરીએ છીએ. આ વર્ષે આપણે ઉદયપુર ગીરા સાથે 3 દિવસ માટેનો કોર્સ હોસ્ટ કર્યો જેમાં બહુ વેલ નોન 6 સ્પીકર જેમાં મેહુલ રાઠોડ એક હતા. એ લોકોએ સરસ 3 દિવસની ટ્રેનિંગ કરી. some of the highlights. બીજા આપણે RIDUs ને બધું રેગ્યુલર કરેલું છે અને માય રોટરી નું જે આપણે પુશ હતું કે બધા ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવે એટલે હાર્દિક સોમપુરાએ બહુ મહેનત કરીને બધા મેમ્બર્સ જોડે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Ruthwit, for excellent presentation, and the whole team with the president and secretary. They deserve a big round of applause. For president, for secretary, as well as for you, because you people work so well, they are doing excellently this year. Now, again, I'm changing the gear, and it's a different flavor today. આજે આપણી સમક્ષ આપણા પોતાના સમગ્ર ગુજરાતી પરિવારના પોતાના એવા નામાંકિત કવિ, ગઝલ તથા ગીત લેખક, કોલમિસ્ટ, ઉત્કૃષ્ટ માસ્ટર ઓફ સેરેમની શ્રી અંકિતભાઈ ત્રિવેદી ઉપસ્થિત છે. ભૂતકાળમાં અનેકવાર આપની પ્રેમાળ હાજરીથી આપણા રોટરી ક્લબ મેટ્રોના સમારોહની ગરિમા વધારી છે. આપણે તેમની કવિતાઓ તથા લેખનનો લાભ વારંવાર લીધો છે. એવા બહુ પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિત્વ ધરાવતા અને કવિઓની અંદર મોસ્ટ સ્ટાઇલિશ, ડેશિંગ એન્ડ હેન્ડસમ કવિ. નોર્મલી કવિ is a different entity. So, yeah, young and dashing, yes. So એમને એમની કવિતાઓનું પાન કરતા પહેલા હું અર્પિતભાઈને કહું કે એમનું સ્વાગત કરે સૂતરની આંટીથી. અંકિતભાઈ આવો.
Harpreet, please come on the stage. Stage is yours. And please mesmerize us with your magical and lyrical words. ડાયરી એટલે રાખી કે એવું લાગે કે હું તૈયારી કરીને આવ્યો છું. સૌથી પહેલા તો જર્મનવાળા સાહેબને એકવાર ખૂબ જોરદાર તાળીઓ હોવી જોઈએ એમને. આટલું સરસ એમઓસી સંચાલન કરે છે બધી ભાષામાં. અને સૌથી વધારે તાળીઓ તમારે લોકો માટે હોવી જોઈએ કે આખા વર્ષ દરમિયાન તમે આટલું સાતત્યપૂર્ણ ઓનલાઈન રહીને આટલું બધું કામ કર્યું. મારા ખ્યાલથી અમદાવાદમાં ધબકતા માણસોની સંખ્યાની ગણતરી કરવાની થાય અને શહેરનો જો રેશિયો આપવાનો આવે તો તમારા લોકોનો સરેરાશ આંક સૌથી વધારે માણસાઈની દ્રષ્ટિએ ઉત્તર નીવડે એવું લાગે છે. સૌથી વધારે તાળીઓના હકદાર સાહેબે કીધું એમ અર્પિતભાઈ અને ઋત્વિજભાઈ છે. એકવાર ખૂબ જોરદાર તાળીઓ. અને એક સાંજે જયમી કાકાએ કહ્યું કે આપણે જવાનું છે. એટલે મેં કીધું હા. પછી પૂછ્યું નહીં કે ક્યાં. હવે હું કેટલાક મહિનાઓથી 1-1.5 વર્ષથી મારી સાંજ 5:30-6 પૂરી થઈ જાય છે. 8 વાગે હું ઊંઘી જનારો માણસ છું. 7:30-8:30 તો પહેલો પહોર ચાલુ થઈ ગયો હોય છે. એટલે મારે ને નરસિંહને જેટલું બને છે એટલું મારે ને જયમી કાકાને બનતું નથી. એટલે મેં કીધું કાકા હવે આખું ફંક્શન ઊંઘમાં જશે એવું નહીં થાય ને. મને કે ના આપણે થોડું વહેલું કરાવીએ છીએ. ત્યાં મારે એક બહુ જ અનિવાર્ય એવો એક ઇન્સ્ટાગ્રામનો ઇન્ટરવ્યુ આવ્યો. આખા વર્ષ દરમિયાન કશું કર્યું નથી. આજે તો વોર્ડરોબ ખોલ્યો ને તો કપડાઓએ કીધું માલિક હુકમ. કપડાઓએ કીધું કે કદાચ અમને પહેરો એમ. અને બહુ સારું લાગ્યું કે તમે એવું કીધું કે બહુ સ્માર્ટ હેન્ડસમ લાગે છે. મરી ગયા ઘરમાં બેસી બેસી. શું કરવું એ ખબર ના પડી. અને કેટલાક લોકો તો શું કરતા હતા એ એમને હજી સુધી ખબર નથી પડી. મારે આજે તમારી સાથે આ થોડીક વાતો શેર કરવી છે. ત્યારે ભીખુદાન ગઢવીએ મને પૂછ્યું, મને કે શું લાગે છે અંકિતભાઈ ડાયરાઓનું મોશાયરાઓનું ચાલુ થશે કે નહીં? મેં કીધું લોકો ટેવાઈ ગયા છે અને લોકોને ખબર પડી ગઈ છે કે આ લોકો વગર ચાલી શકે એમ છે એટલે હમણાં બોલવા જેવું નથી. આ વર્ષ દરમિયાન 1-1.5 વર્ષ દરમિયાન જો રોટરી ક્લબ ઓફ અમદાવાદ મેટ્રો આટલું સરસ કામ કરી શકતી હોય, આપ સૌ મિત્રો આટલી સરસ વાત કરી શકતા હોય, અને આજે થેન્ક્સ ગિવિંગ ની વાત છે, શુક્રિયા, આભાર, બહુ નાજુક નમણો આપણી ભાષાનો શબ્દ છે જે ગુજરાતીઓ પહેલેથી બોલી જાય છે. જો એ ગુજરાતી હોય અને એના લોહીમાં 24 કેરેટનું ગુજરાતી પણ હોય તો એ પહેલા એમ કહી દે સામેવાળાને કે સાહેબ આપણને ફાવતું નથી પણ તમે જરા જોઈ લેજો, થેન્ક યુ. હું ધીરે ધીરે સમજાવું છું શું કહેવા માંગુ છું, પણ તમે તરત સમજી જજો કારણ કે આપણી વાત કરી રહ્યો છે. આપણે સૌથી પહેલા કોઈ પણ માણસના આભારી થઈએ છીએ. આજે મારે એક એવી વાત કરવી છે, what is the contribution of a poet or a સર્જક? જ્યારે રોટરીમાં હું આવીને ઊભો છું ત્યારે એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન શું? માત્ર એને કવિતાઓ લખવી, એને લોકોના ચહેરા ઉપર ફૂટપટ્ટી થઈ ગયેલા હોઠ ઉપર થોડું હાસ્ય આપવું, એને શું કરવું? આ આભારની વાત નીકળી છે ને ત્યારે આજે ઘરે જઈને આજથી થોડાક વ્યક્તિઓનો મનોમન આભાર માનજો. આ સમયમાં એ લોકોએ સૌથી વધારે ઉત્તમ કામ કર્યું છે. એક છાપાવાળો જે આપણને ખબર નહોતી પડતી એમ આવીને વર્ષોથી છાપું નાખી જતો હતો,
હવે ખબર પડી કે આનાથી વાયરસ આવે છે એટલે એની સામે આપણે કેટલું મોઢું બગાડ્યું એ જુદી વાત છે, પણ એના વગર ચાલતું નથી. દૂધ વાળો આપણા ઘરનો 24 કલાક રહેતો હતો એ કામ પર. કેટલા લોકો એવા છે નાના નાના આપણી જિંદગીમાં વણાઈ ગયેલા કે જે લોકોને કારણે આપણી જિંદગી વણાઈ ગયેલી છે. અરે બહુ જ સાચું કહું, આપણને આપણી જોડે જીવતી વ્યક્તિનો પણ આભાર માનતા આવડવું જોઈએ. ગ્રેસફુલી. બધા એમ કે ને આ પ્રેમમાં પડ્યો છે, એ પ્રેમમાં પડ્યો નથી હોતો, પ્રેમમાં ઉગ્યો હોય છે ખરા અર્થમાં તો. અને ઉગવાની ઘટના બહુ જુદા પ્રકારની ઘટના છે. આભાર માનતા આવડવું જોઈએ. કેટલાક લોકો ઘરમાં પણ એવી રીતે જીવતા હતા આ દિવસોમાં જાણે એમનું લગેજ જીવતું હોય. આભાર માનવો ને એ બહુ મોટી વાત છે. કુંદનિકા કાપડિયાએ એક કાવ્યમાં એમ લખ્યું કે હું એનો આભાર માનું છું જે રોજ મારા માટે સવાર પાડે છે અને મને ખબર નથી પડતી એમ મારી આંખોમાં રાત લઈને આવે છે. આભાર તો એનો માનવાનો કે આ અસ્તિત્વએ આપણને ચમત્કાર અને સાક્ષાત્કારની વચ્ચે જીવતા શીખવાડ્યું. મને કોઈ પૂછતું હતું કે આ દિવસો દરમિયાન તમે શું પ્રાર્થના કરો? મેં કીધું હું એટલી જ પ્રાર્થના કરું કે ફરીથી માણસનો માણસ ઉપર વિશ્વાસ બેઠો થાય ને એવા સમયમાં આપણે જીવતા થઈ ગયા. સરહદો હતી જ નહીં અને છતાંય બધા પોતાના ઘરમાં પોતાની સરહદો સાથે જીવતા હતા. ખબર જ નહોતી પડતી. હજી કેટલાકને મળું છું ને તો માસ્ક કાઢે છે તો પણ ચહેરા ઉપર માસ્ક લાગે છે. એટલા સોળ પડી ગયા છે. બધું અસ્તિત્વએ આપણને સમજાવ્યું અને આ સમજાવ્યું છે ને ત્યારે એક વાત બહુ ચોક્કસ છે કે આપણે આપણી આભાર વશ થયેલી લાગણીને સમયસર પ્રદર્શિત કરતા શીખવું જોઈએ. એક માણસ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતો હતો. મુસાફરી કરતા કરતા ટીસી આવ્યો. ટીસીએ કીધું ટિકિટ એટલે શોધવા માંડ્યો ટિકિટ. પછી ટિકિટ મળી નહીં આવી. એટલે ટીસીએ કીધું કે તમે બહુ જેન્યુઇન માણસ લાગો છો, ચિંતા ના કરો, હવે ટિકિટ ના બતાવો. એને ટીસીને કીધું કે સાહેબ હવે મારી મૂંઝવણ જુદી છે, મને ખબર કેવી રીતે પડશે કે મારે ક્યાં જવું છે. આપણે કેવા છીએ ને એની નિસ્બત હું આ બધું કહું છું ત્યારે સલાહ કે સંવાદ આપતો જ નથી. એ મારો વિષય પણ નથી, મને ગમતી પણ નથી. પણ વાત એટલી જ છે કે આપણે ક્યારેક આભારવશ થઈએ ને ત્યારે એ સમયસર થઈ લેવું જોઈએ. મને આજે થોડીક મિનિટો બોલાવ્યો અને મને આભાર વિશે વાત કરવાનું કહ્યું. પછી મને એમ થયું કે હું આ બધું બોલું પણ જો કવિતા ન લઈ જાઉં તો મને મજા નહીં પડે. એટલે હું તમારા બધા વતી અર્પિતભાઈ, ઋત્વિજભાઈ વતી અર્પિતભાઈને, ઋત્વિજભાઈને અને સાથે સાથે વત્સલભાઈ, દીપેનભાઈને અને આપ સૌને જેને હું ઓળખું છું અને જેને મળું છું ત્યારે મારા ધબકારા પણ હસતા હોય છે એવા આપ સૌને નામ એક આભારની કવિતા કહું છું. કવિતાના થોડાક નિયમો છે, એ સોગિયા મોઢા સાથે નથી સંભળાતી. બીજું કે આપણે આખું 1.5 વર્ષ ઓનલાઈન જીવ્યા, વર્ચ્યુઅલ, આખું આભાસી તત્વ હતું. આપણે માટે વિરોધાભાસી હતું અને વર્ચ્યુઅલ હતું છતાં મેં જોયું કે કેટલું સ્પિરિચ્યુઅલ હતું. આ વધારે અગત્યની બાબત છે. તો ત્યારે આ કવિતા રજૂ કરું છું આપ સૌને નામ. ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો, ખૂબ ખૂબ આભાર. મારું ચાલે તો હું તમને પૃથ્વી જેવા ગ્રહ ભેટમાં આપી દઉં 10-12. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો, ખૂબ ખૂબ આભાર. મારું ચાલે તો હું તમને પૃથ્વી જેવા ગ્રહ ભેટમાં આપી દઉં 10-12. ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ તો જાણે નાનો ખૂણો હૈયું છે વિશાળ. આપ તો જાણે નાનો ખૂણો હૈયું છે વિશાળ. એમ ઉભા છો પડખે જાણે પાસે હો ટંકશાળ. આપ તો જાણે નાનો ખૂણો હૈયું છે વિશાળ. એમ ઉભા છો પડખે જાણે પાસે હો ટંકશાળ. પ્રેમ કરો છો તેથી મને ગમવા લાગ્યું આયખું. પ્રેમ કરો છો તેથી મને ગમવા લાગ્યું આયખું. કરું મારી પણ દરકાર. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો, ખૂબ ખૂબ આભાર. એક તમે ના હોવ તો એવું કેમ વિચારું, કેમ? એક તમે ના હોવ તો એવું કેમ વિચારું, કેમ?
જેટલો મળ્યો મને એટલો સૌને મળે પ્રેમ. એક તમે ન હોવ તો એવું કેમ વિચારવું? કેમ? જેટલો મળ્યો મને એટલો સૌને મળે પ્રેમ. સાથે ચાલ્યા તેથી ઉબડ ખાબડ રસ્તો જોને લાગે છે ટટ્ટાર. ખૂબ ખૂબ આભાર, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારું ચાલે તો હું તમને પૃથ્વી જેવા ગ્રહ ભેટમાં આપી દઉં 10-12. ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you. You all enjoyed. અને જયમીન કાકા તમને પણ thank you activity લાવવા માટે. I never knew તમે જયમીન કાકા છો. So thank you very much for bringing him here. And now again back to business. May I invite our President Arpit Shah to take over the charge here for giving away the awards. Friends, અંકિતભાઈ ને અંકિતભાઈ ને આજે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઇન્ટરવ્યુ છે એવું મને કીધું, તો કદાચ એ આપણી સાથે લાંબો સમય નહીં રહી શકે. હું અંકિતભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું અહીંયા આવે. પ્રકાશભાઈ આપો. આપણી વચ્ચે આપણા આસિસ્ટન્ટ ગવર્નર અનિલજી પણ છે. અનિલભાઈ વેલકમ. અનિલજી મને ગઈકાલે એવું કીધું કે વરસ પતી ગયું, હજુ તમે અમારા તો એ જ છો, બરાબર ને? આઈ થિંક વી સ્ટાર્ટ વિથ ધ નેક્સ્ટ બેચ. અને ફર્સ્ટ એવોર્ડ ઇઝ ટુ લેટ નિરંજનભાઈ પરી. નિરંજનભાઈ વોઝ અ વન મેન આર્મી. એમના માટે એવું કહી શકાય કે કોઈ પણ સોશિયલ પ્રોજેક્ટ હોય તો નિરંજનભાઈ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. અને ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર વોઝ લાઈક ઇઝ સેકન્ડ હોમ. એટલે એમના ખૂબ હૃદયની નજીક હતું. આઈ થિંક એમની ડોટર અને ભાભી ત્યાં છે. આઈ રિક્વેસ્ટ ધેમ અહીંયા આવે. મુકેશભાઈ પ્લીઝ. નિરંજનભાઈ હજુ અમારા હૃદયમાં બધાના હૃદયમાં પ્રેમ જ છે. Next award goes to મંજુબેન શાહ. મંજુબેન યુએસએ છે પણ ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટરની વાત કરી અને ઉડાન સ્કોલરશિપ બંનેમાં એમનું ખૂબ જ યોગદાન રહ્યું. મંજુબેન યુએસ હતા પણ she has attended practically every meeting. એટલે એટલું ચોક્કસ કહીશ કે all our overseas members જે બી છે they were more sincere
કારણ કે સવારના 6 વાગ્યા કે 7 વાગ્યા એટલે ઝૂમ મીટિંગ બધી અટેન્ડ કરી જ છે અને લાસ્ટ માહિતી પ્રમાણે લોકો એક ગ્રુપ પણ ફોર્મ કરી દીધું છે યુએસએ વત્સલભાઈ ઈ બધાની રાઈટ ટાઈમ જોયું છે વત્સલભાઈની ચિંતા નથી કોઈ next award is to Falgunbhai. Falgunbhai is on the stage. Project. Falgunbhai कदाच किती बार गया था આપણને કોઈને ખબર નથી 50 એક વાર ગયા રાઈટ Falgunbhai thank you so much અને ટીમમાં પ્રોજેક્ટ ખરેખર એમના અને મનનભાઈના કારણે શક્ય બન્યો છે મનનભાઈ આપ પણ આવો એના માટે અને આપણા મનનભાઈ આપણા ટ્રેઝર એન્ડ માસ્ટર એટલે જેવું એને ટ્રેઝર એન્ડ કોણ એટલે તરત એમના એન્ટેના ઉતરે તૈયાર એકદમ અને મનનભાઈ સાથે કોઈ પણ ઇવેન્ટ પ્લાન કરવાની મજા એ છે કે તમારે જતું એમના પૂછા છે કોપી છે આપણી વસ્તુ તમને બાય ડિફોલ્ટ થેન્ક યુ મનનભાઈ કોપી નો ટાઈમ થઈ ગયો Next award goes to Mehul Shah. Mehul કાકા કહે તમારા તેનો રિલેશન મે જુદો તમે તે ભાઈ છે પણ એ મને કાકા કહે છે હું એને કાકા કહું Mehul is like our backbone કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ કોઈ પણ ઇવેન્ટ તમે તેનો બીજી હોય કે થેન્ક યુ Mehul હવે હું થેન્ક યુ ભાઈ अपना DGN મેહુલભાઈ રાઠોડ સાહેબને વિનંતી કરું નેક્સ્ટ એવોર્ડ માટે દીપકભાઈ પંડ્યાને એકચ્યુઅલી દીપકભાઈ સાથે એવું પ્લાનિંગ હતું કે આપણે 12 મહિનાની 12 મોટિવેશનલ મીટિંગ્સ કરીશું અને એક યુથ કાર્નિવલ કરવાનો હતો પણ દીપકભાઈ આપણે એ ના કરી શક્યા અસલભાઈ એ ચોક્કસ કરશે પણ દીપકભાઈએ ઘણી બધી મોટિવેશનલ મીટિંગ કરી અને he has helped us ટ્રેનર તરીકે અને મેહુલભાઈએ હંમેશા સાથ જોડ્યા Next award is for થઈ જશે આશીષભાઈ એમના પર કોન્ફિડન્સ મારો એમના કરતા વધારે કઈ બી કોઈ બોલને બતા શું કરવાનું એટલું કહી દે આશીષભાઈ બોલીવુડ હાઉસમાં મેં કીધું કે ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ સ્પોન્સર કરવાનું છે થઈ જશે ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટરમાં એસી ફિટ કરવાનું છે થઈ જશે કોઈ બી વસ્તુમાં થઈ જશે થેન્ક યુ આશીષભાઈ આશીષભાઈ આમ તો हमारा एडवाइजर था लेने से एडवाइस बाकी से बच्ची तुम कह सकते हो नहीं पर देखिए एडवाइजर मेरा गान है आवाज सफल रही नेक्स्ट इज डॉक्टर कल्पेश भाई આ એક એવી વ્યક્તિ છે જેની પાસેથી મારી 18 વર્ષની મેટ્રોની જર્નીમાં હું એટલું બધું શીખ્યો છું તમે કઈ પણ ખોટું કરી રહ્યા હોય એની પહેલા કલ્પેશનો ફોન આવી ગયો તો આમ ના કરતો આ ઉતારી નથી ખરેખર દિલથી કહી રહ્યો છું કલ્પેશજી પાસે એટલું બધું શીખવાનું છે અને એની તમે ક્યારે બી એમની કોઈ પણ સલાહ અને એનો સારામાં સારો પાર્ટ એ છે કે તમને સલાહ આપે તમે ના માનો તો પણ એમને કદી ખરાબ ન થાય ઘણી બધી વાર એવું થયું છે કે અમને સલાહ આપી છે થેન્ક યુ કલ્પેશભાઈ નેક્સ્ટ એવોર્ડ મુકેશભાઈ ડોક્ટર મુકેશભાઈ મુકેશભાઈ મોટિવેશન એટલે ઝૂમ મીટિંગમાં ગમે ત્યાં હોય એરપોર્ટ પર હોય અદાણી શાંતિગ્રામ હોય એલિસ બીચ હોય ક્યાંય પણ હોય he is always there
અને કોઈ પણ પ્રોગ્રામમાં એ અમારી સાથે રહ્યા છે અને બેસ્ટ પાર્ટ વોઝ કે સૌથી પહેલા ઝૂમમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં ગોવા ફેરવ્યા ક્યાં ક્યાં કેવી કેવી જગ્યાએ ફેરવ્યા એટલે that was again a motivating but thank you મુકેશભાઈ અને મુકેશભાઈ એક વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ પણ એમની હોસ્પિટલમાં આપણા બધા માટે અરેન્જ કરેલું થેન્ક યુ મેહુલભાઈ તમે અહીંયા જ હાજર છો અને હું મૌલિકભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું કે મેહુલભાઈને એવોર્ડ આપે મેહુલભાઈ માટે મારે કશું કહેવાનું નથી આ એવોર્ડ ખાલી એટલા માટે આપું છું કે આ વર્ષમાં મેં જેટલા ઋતુતારા ફોન રિસીવ નથી કર્યા એટલા મેહુલભાઈ અમારા જો 8 ને 8:30 ની વચ્ચે મેહુલભાઈનો ફોન ના આવ્યો તો મને ચટપટી થાય કઈ તો તકલીફ છે મેહુલભાઈ થેન્ક યુ અને તમે યુ હેવ એડેડ અ ફેદર ઇન કેપ ઓફ મેટ્રો અને It's all and I'm really thankful to be all Metro here. And the whole Metro Club, especially our people, also I'm really thankful. on a lighter note મેહુલભાઈ પાસેથી આ વર્ષમાં એટલું ચોક્કસ છે કે કોઈને બીજી થવું હોય તો મને મળજો મને ઘણું બધું જ્ઞાન થઈ ગયું છે હું થોડું લાઈટ એટલે રહું છું કે આપણે બહુ ભારે કામ ના થઈ જાય નેક્સ્ટ એવોર્ડ goes to ડોક્ટર મૌલિક બક્ષી બક્ષી સાહેબ અહીંયા નથી યુએસ છે પણ એમની મેટ્રો માટેની ચિંતા એવી ને એવી જ છે દરેક કોઈ બી એમના સોશિયલ પ્રોજેક્ટ માટે હું એમને ફોન કરું અડધી રાત્રે બી એમને મેસેજ કર્યો હોય તો એમનો 15-20 મિનિટમાં જવાબ આવી જાય પછી કે બોલ શું હતું એટલે એ હંમેશા આપણી સાથે રહ્યા અત્યારે મૌલિકભાઈ આપ ઓનલાઈન છો તો મૌલિકભાઈ છે ઓનલાઈન છો થેન્ક યુ મૌલિકભાઈ Yes, yes. ચેતનભાઈ આવે છે ચેતનભાઈ આપણા ટ્રસ્ટના સૂત્રધાર છે અને આ વર્ષે he has done fantastic job એક એક્ટિવિટી દરેક કોમ્પ્લાયન્સ ને ખૂબ જ સારી રીતે રેગ્યુલેટ કરાવી દીધા છે અને ચેતનભાઈ ઇઝ મેન ઓફ સિસ્ટમ્સ એટલે દરેક વસ્તુ સિસ્ટમ પ્રમાણે સેટ થઈ ગઈ છે થેન્ક યુ ચેતનભાઈ સો મચ હમણાં અમે મળ્યા ત્યારે ચેતનભાઈ મેં એવું કીધું કે યુ આર લાઈફ ટાઈમ મેનેજિંગ નેક્સ્ટ એવોર્ડ ઇઝ ટુ રૂપેશભાઈ હું એકચ્યુઅલી આપણે ત્યાં એવી સિસ્ટમ છે કે એવોર્ડ હોય ત્યારે આપણે જોડે સ્પાઉસને બોલાવીએ પણ અત્યારે એટલે નથી કર્યો કે આપણી પાસે ટાઈમ બહુ ઓછો છે અને બધાને પાછું જો જમીને ઘરે જવાનું છે એટલે આપણે એ ટાઈમ ભાઈ ઇઝ અ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ ફોર અવર ઉડાન પ્રોજેક્ટ એમને જ્યારે ઉડાન પ્રોજેક્ટની મને વાત કરી કે અમારું ટાર્ગેટ રૂપેશભાઈ તમારું ટાર્ગેટ 51 સ્ટુડન્ટનું હતું બે શોર્ટ રહ્યા પણ આઈ થિંક 49 આપણે નજીક પહોંચી ગયા અને that is a very big project આપણે આમ જોવા જઈએ તો 5 વર્ષના અંતે it will be a project of 60 plus lakhs of rupees અને most important thing is આપણે આ 49 છોકરાઓની લાઈફને બહુ નજીક જઈ રહ્યા છે અને એમની લાઈફ બનાવવામાં આપણે બહુ મોટી મદદ કરી રહ્યા છે રૂપેશભાઈ doing tremendous job for it thank you રૂપેશભાઈ વત્સલભાઈને ચોક્કસ એવું કે અમે 51 પતાવી નથી શક્યા પણ તમે 102 કરી દેજો બરાબર થેન્ક યુ રૂપેશભાઈ એમને ડન કર્યું છે નેક્સ્ટ એવોર્ડ goes to રશ્મિભાઈ સવારના 6 વાગે તમારા પર મેસેજ આવતો જ હશે બ્રોડકાસ્ટ સેલ્યુટ ટુ યુ એક જણનું જો ઇમેજ રહી ગઈ હોય તો એમના મારા પર એટલા બધા મેસેજ આવી જાય સૌથી પહેલા તો રશ્મિભાઈ એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર અને હોસ્પિટલ ફર્ટિલાઇઝેશન યુનિટ અમે ડોનેટ કર્યું એના સીધા બેનિફિશિયરી એટલા બધા લોકો છે કોવિડ ટાઈમ્સમાં તો ખાસ થેન્ક યુ રશ્મિભાઈ થેન્ક યુ સો મચ હવે હું આપણા એજી સાહેબ થેન્ક યુ મૌલિકભાઈ
આવો. સંજીવભાઈ આવ્યા નથી આજે, તો હમણાં સોરીનો મેસેજ મારા પર આવ્યો તો હું નહીં આવી શકું. પણ સંજીવભાઈએ પણ ઉડાન પ્રોજેક્ટને બહુ જ નજીકથી મદદ કરી છે. અને ટીમ્બા સ્કૂલમાં ટીમ્બા સ્કૂલ ઇઝ પેટ પ્રોજેક્ટ. અને જ્યારે એમને વર્ષ વખતે પૂરું ના થયું લાસ્ટ યર, ત્યારે એક જ વસ્તુ મેં કીધી હતી કે આપણે આ વર્ષે એને 100% પૂરો કરીશું અને કંઈ પણ હોય we'll do it. અને સરસ રીતે પતી ગયો. એના પછીનો એવોર્ડ છે વત્સલભાઈને. વત્સલભાઈ પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ, હવે પ્રેસિડેન્ટ થઈ ગયા. હવે હું ZIPP થઈ ગયો. ZIPP એટલે ઝૂમ ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ. વત્સલભાઈ આખું વર્ષ તમે આ કેમ કર્યું, આમ કેમ કર્યું, મને આ બતાવજો, એટલે એ મને વધારે મોટિવેટેડ રાખતા હતા. થેન્ક યુ વત્સલભાઈ ફોર ધીસ. વત્સલભાઈના જોડીદાર દીપેનભાઈ ઠક્કર. દીપેનભાઈ આવો. દીપેનભાઈ જોઈન્ટ સેક્રેટરી, રુચિરની જોડે પડછાયાની જેમ, અને ક્લબની કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં ઓલવેઝ વેરી એક્ટિવ. એટલે મેટ્રો ઇઝ blessed with all these youngsters. Thank you. હિતેશભાઈ નથી આપણી જોડે. હિતેશભાઈ કાશ્મીર ફરવા ગયા છે આજે સવારે. પણ હિતેશભાઈ પણ આપણે ડોક્ટર હિતેશ રામાનુજ આપણા ડિરેક્ટર પબ્લિક રિલેશન્સ હતા, એમને પણ આપણે ખૂબ મદદ કરી. તો એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હાર્દિકભાઈ ઠક્કર ડિરેક્ટર યુથ. હાર્દિકભાઈ ક્યાં ગયા? ગ્રીન કિટલી પ્રોજેક્ટ એમનો પેટ પ્રોજેક્ટ હતો. રાધર છે આઈલામાં દીપેશભાઈની સાથે અમે ખૂબ એક્ટિવલી કામ કર્યું. ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓનલાઈન આઈલામાં. થેન્ક યુ હાર્દિકભાઈ. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ એવોર્ડ માટે હું શશાંકભાઈને વિનંતી કરું. સર્વિસ પ્રોજેક્ટ છે સુમિત કાપડિયા. એ મેં ફોન કર્યો તમારા ડિરેક્ટર થવા છે, મને સર્વિસ પ્રોજેક્ટ આપે તો થવા. એટલે એવું નહોતું કીધું, પણ આ તો એ પહેલા જ સર્વિસ પ્રોજેક્ટ આપી દીધો. ઓલવેઝ રેડી. તમે સર્વિસ પ્રોજેક્ટ ની વાત કરો તો કોઈ પણ કામ કોઈ પણ એ છોડીને હાજર થઈ જાય. અને દરેક પ્રોજેક્ટમાં એમનો ફાળો ખૂબ જ રહ્યો છે. થેન્ક યુ સમીરભાઈ. હવે આપણા યંગ અને ડેશિંગ ડાન્સ હીરો અમિતભાઈ ભાઈ, ડિરેક્ટર મેમ્બરશિપ. અમિતભાઈ અદ્ભુત કામ કરી રહ્યા છે. દરેક મેમ્બર્સ ને જોડી રાખવાનું કામ અમિતભાઈએ કર્યું છે. એટલે તમને કદાચ આશ્ચર્ય થતું હશે, પણ અમિતભાઈ એટલા બધા ગ્રુપ ફોર્મ કર્યા છે ને મારે, અને દરેક ગ્રુપમાં હું ગ્રુપથી જોઈએ છે. અને બધા ગ્રુપ્સને જોડી રાખે. એટલે નેટવર્કિંગ ખૂબ સરસ કર્યું. અને છેલ્લે હમણાં તમે જોયું હશે કે એમને બધાને આલ્ફાબેટ વાઇઝ ડિરેક્ટરી કરીને બધાને મોકલી. અને પર્પઝ એ જ હતો કે ફોટા હસબન્ડ વાઇફ કપલ ફોટા મૂક્યા કે સામે મળે કે ઘણા ખબર જ નથી પડતી કોણ કોણ છે. એટલે કે બધા જોઈ નંબર કરીને આવે. અને એમને ગ્રુપ્સ પાડવા મળ્યા. ડોક્ટર્સ કેટલા, એન્જિનિયર્સ કેટલા, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ, પછી કોઈ બીજું કઈ ગ્રુપ થયું થ્રી લવર્સ. પછી મેં એને અટકાય એટલું તો કોઈ હવે હમણાં અટકી જા, તું વત્સલની ટીમમાં પણ એ જ કામ કરવાનો છે, તો હવે તું નેક્સ્ટ ગ્રુપ માટે અટકી જા. કારણ કે એટલા બધા ગ્રુપ જો થશે ને તો અઘરું પડશે. પાછું કોઈનું ગ્રુપ નહીં થાય તો બી તકલીફ પડશે. એટલે મેં થોડી મહેનત કરી અને પછી થેન્ક યુ શશાંકભાઈ. અને આપણા ઘનશ્યામભાઈ. નેક્સ્ટ એવોર્ડ ગોઝ ટુ હિમાલી અજમેરા, ડિરેક્ટર
ક્લબ એડમિન વાલીને કાઢતા અહીંયા બધું એટલું લખવા દો તો પાનું ભરાવે એટલે પછી મેં લખ્યું નથી. She was there in all the project. એટલે મીટિંગ પહેલા એમનો ફોન આવી જાય કે આપણે શું કરવાનું પછી વ્યવસ્થા કરી દીધી એટલે મારે ઘણું કામ સરળ થઈ ગયું. થેન્ક યુ માલીબેન. હવે જે એવોર્ડ છે that is શ્રેયાંક સુતરિયા. શ્રેયાંકભાઈ આખું વર્ષ પડતા like a shadow. Vice President, ખરેખર Vice President. શ્રેયાંકભાઈની સાથે હું ભાવનાબેનને પણ બોલાવીશ. ભાવનાબેન પ્લીઝ. ભાવનાબેન માટે મારા સ્પેશિયલ એવોર્ડ બનાવ્યો. બહુ ઓછો ટાઈમ મળ્યો મેન્યુ સિલેક્શન કરવાનો પણ આ જેટલી બી આઇટમ્સ તમે જુઓ છો એના માટેની મહેનત બહુ છે. તમારા ઘરેથી હેમ્પર પહોંચો ને એની પાછળ CS વર્ક લાઈક it. Thank you Bhavnaben for everything. Thank you Ghanshyamભાઈ. અને કંઈક થોડું બોલવાનું કીધું ત્યાં પ્રસંગે બોલવાનું બહુ અઘરું છે. બહુ સાચું કહી ગયું છે કે રુચિતાની મદદથી જ લખ્યું છે. એમ તો મને આ બધું લખવા વાળું ફાવતું નથી એટલે હું વાંચું છું પ્રેમથી. છૂટકો નથી. હા આજના આપણા અતિથિ તો ચાલ્યા ગયા છે પણ એમના વતી જયમીર કાકાને કહ્યું. પીડીજી શશાંકભાઈ, પીડીજી મૌલિનભાઈ, ડીજીએન મેહુલભાઈ, કેજી અનિલસિંહજી અને આપણા ધોવાધાર all past presidents, past secretaries, board members, metrorians and ants. Good evening. Rotary નું આ વર્ષ અભૂતપૂર્વ વર્ષ ઓલમોસ્ટ ઝૂમ યર હંમેશા યાદ રહેશે. આજે આપણે વીતેલા વર્ષની કઈ ગુજરાતીમાં ભૂલ હોય તો માફ કરજો. વીતેલા વર્ષની સુનેરી યાદોને અહીં સેલિબ્રેટ કરવા આપણે ભેગા થયા છે અને ભેગા કદાચ થઈ શક્યા છે એનો ખરેખર વધારે આનંદ છે. એવું હું માનું છું કે એકલો ચાલુ તો પગમાં કાંકરીઓ વાગે છે પણ જો મનગમતો સંગાત મળી જાય ને તો એ કાંકરીઓ ઘૂઘરીઓ લાગે. અને કદાચ એવું જ થયું આ વખતે. 2019 ડિસેમ્બરમાં જ્યારે પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ નોમિનેટ થયો ત્યારથી જે સફર ચાલુ થઈ એ આજે અંતિમ મુકામ પર પહોંચી રહી છે અને આ સફરના તમે સૌ મારા મનગમતા સાથીઓ છો. આપ સર્વેના સાથ સહકાર અને સંગાતથી અહીં છેલ્લા પડાવ પર પહોંચવાનું સરળતાપૂર્વક શક્ય બન્યું છે. થેન્ક યુ. આપણા મેટ્રોની એક ખાસિયત રહી છે હંમેશા કે ગમે તેવી વિકટ કે વિપરીત પરિસ્થિતિ હોય. અનિલજી અહીંયા બેઠા છે. ડિસ્ટ્રિક્ટમાં લોકો ભલે આપણને ગમે તે માનતા હોય પણ આપણી એક આ ખાસિયત રહી છે કે ગમે તેવી વિકટ ને વિપરીત પરિસ્થિતિ હોય ને પણ એમાં આપણે ડગ્યા વગર કાર્યશીલ તો રહીએ જ છે. અને તેથી જ આ પેન્ડેમિકની વિષમ પરિસ્થિતિમાં આપણે બધા એકજૂટ થઈ અને ઘણા અવનવા પ્રોગ્રામ્સ ક્રિએટિવ પ્રોજેક્ટ્સ કરી શક્યા. માહિતી બધી તમને ઋત્વિજ આપી છે એટલે એના માટે વધુ સમય નથી લેતો. એટલે હું આપ સર્વે મેટ્રોરિયન્સ અને એન્સનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આભાર વ્યક્ત કરવાના મારી પાસે ખરેખર શબ્દો નથી પણ આપ સૌએ આખા વર્ષ દરમિયાન આ વિપરીત પરિસ્થિતિઓમાં પણ સાનુકૂળ બનાવી અને જે સાથ સહકાર આપ્યો તે ખરેખર અવર્ણનીય છે. બીજી રાજેશજી અને એજી અનિલજી પણ આપણને for all the year round he has given wholehearted support અને કદાચ I was lucky કે રાજેશજી જેવા ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર મળ્યા આ ટેન્યુઅરમાં. એમની પાસે પણ ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. એક આભાર મારે મેં પહેલા રુજુતાનો તો માની લીધો પણ ફરી માનું છું રુજુતા અને બાળકોનો. કદાચ એમના વગર આ શક્ય જ નહોતું અને they were with us all throughout
this entire year. Thank you, Rujita. Rujita અહીંયા ઉપર. પ્રફુલભાઈને એમઓસી બનાવવામાં આ એક થોડું અઘરું છે. થેન્ક યુ એક એવી વ્યક્તિની વાત કરવી છે પહેલા હું 4 લીટી રુજતાએ લખી છે એ આપ સર્વે માટે કહીશ કે કોઈ કરે છે સપનાનું વાવેતર અમે તો કર્યું લાગણીનું વાવેતર અને ફળ સ્વરૂપે મળ્યો આપ સૌનો પ્રેમાળ આત્મીયતા સબર તો ફરીથી એકવાર દોસ્તો આભાર થેન્ક યુ શુક્રિયા દિલ સે અને હવે એક સ્પેશિયલ વ્યક્તિનો આભાર માનવા ઋત્વી છે ને જરા મળવા ગયો તો ને સેક્રેટરીશિપ લેવાનું છે એને મને કશું જ નથી કીધું એક જ વસ્તુ કીધી હતી આપણો સંબંધ જેવો છે એવો રહેવો જોઈએ મને ખબર નથી એનો અનુભવ શું છે પણ એને મને આ શબ્દો કીધા મેં કીધું કે ચોક્કસ સંબંધ સારો વધશે અને આઈ થિંક આ એક વ્યક્તિ એવી છે બંને વ્યક્તિ કદી ક્યારેક કોઈ પણ વસ્તુમાં ના નથી ઓલવેઝ દે વેર બિસાઇડ્સ મી અને મોટા ભાગની વસ્તુ એટલે બધાએ મને યશ આપ્યો પણ ખરેખર યશ એને જાય છે કરતા સેક્રેટરીનું કામ બહુ જટિલ છે અને એને તો બે કામ નિભાયા પ્રેસિડેન્ટ સેક્રેટરી અને ટ્રેઝરર he has done both the things together નિરંજનભાઈ કોવિડ ના કારણે બહાર નહોતા નીકળતા તો he has practically done both the jobs thank you ઋત્વેજ thank you અને ઋત્વેજની જાણ બહાર મેં એના માટે આ એવોર્ડ તો નથી મેં એના માટે કંઈક તૈયાર કરાયું છે ને એમાં ખાલી એક જ લીટી લખેલી છે ઉપર પ્રાઇડ ઓફ મેટ્રો તમે બધા એના માટે એગ્રી કરશો હવે આપણે આઈ થિંક છેલ્લા પડાવ પર જઈ રહ્યા છે બેસ્ટ રોટેરિયન્સ પેન્ડેમિકમાં બેસ્ટ રોટેરિયન આપવું એ બી ખરેખર બહુ ડિફિકલ્ટ હતું એટલે અમે બે જણા બેઠા ને ત્યારે બહુ અઘરું લાગતું હતું નામો ઘણા બધા હતા કારણ પેન્ડેમિકના કારણે ઘણા બધા લિમિટેશન્સ પણ હતા અને we could identify a single person કે જેને અમે બેસ્ટ રોટેરિયન નો એવોર્ડ આપીએ અને બધા જ માર્ક્સ બધા જ જેવી પરમ્યુટેશન કોમ્બિનેશન કર્યા અને છેલ્લે અમે બે જણ પર પસંદગી ઉતારી અને એ બે જણા છે શ્રેયાંશ સુતરિયા અને હેમાલી હરદેરા ભાવનાબેન અને પ્રશાંતભાઈને વિનંતી સ્ટેજ પર આવે અને શશાંકભાઈ પ્લીઝ આપ આગળ આવો
પ્રશાંતભાઈ મેં કીધું એમ અરે શ્રેયાંકભાઈ જેમ મેં કીધું એમ શેડોની જેમ રહ્યા ગમે ત્યારે he was ready અને કદાચ એવું કહી શકાય તન મન અને ધન ત્રણેયથી he has supported us. Thank you શ્રેયાંકભાઈ પ્લીઝ તમે હાજર રહો. હું આપણા ડીજી એમને બોલાવું. થેન્ક યુ સો મચ. પ્રશાંતભાઈ અને હિમાલીબેનને એવોર્ડ આપે. હિમાલીબેન માટે પણ કંઈ પણ કહું એ ઓછું છે. ગમે તેટલા બીમાર હોય ગમે તેટલું કામ હોય પણ she was always ready અને દરેક પ્રોગ્રામ્સ અને પ્રોજેક્ટ ક્યાંય પણ જવાનું હોય કોઈ પણ કામ હોય she is always ready. થેન્ક યુ. મેહુલભાઈ કહે છે હું ને પ્રશાંત જોડે ભણેલા કોલેજમાં. Thank you friends. I hand over to our MOC Prafulbhai. Prafulbhai please. Thank you, Arpit, for selecting the most deserving people of this year. Congratulations to Mari and Priyanka. And now, friends, we are at the package of the program. Shukriya. And I invite Dr. Deepak Thakkar for a word of thanks. Our incoming secretary. મ્યુટ નથી સંભળાય છે. Good evening dear Meturians. Almost બધા માટે એવું થયું કે વર્ષ પેન્ડેમિક નું ગયું. But it is said that tough time never lasts, but tough people do. Many congratulations to Arpit Bhai and Ritwik Bhai for giving an unforgettable year to Metro family. Thank you. Thank you, Dr. Bhai, for wonderful MOC as always. વરસાદ તો થોડો લેટ ચાલે છે પણ તમારી જેલમાં રહે ખૂબ સારી. Thank you, Vrindavan Acharya, for the amazing prayer. રાજેન્દ્ર ભાઈનો ખૂબ આભાર કોર્બે ટેસ્ટ માટે. સેક્રેટરીયલ રિપોર્ટ માટે ડીજી વિઝિટ હતી ઓસીવી આઈ મીન જીઓવી એ વખતે પણ મેં એપ્રિશિએટ કર્યું. And again, I would appreciate your Ritwik bhai, really fantastic report you have presented in the district and even overall to the club. Thank you so much. Guest of honor, રજા દીધી છે પણ અંકિતભાઈ અને એવા કવિઓ ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય માટે જે કરી રહ્યા છે અને એને જે જીવંત રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે એના માટે એમનો ખૂબ આભાર અને આજનું આમંત્રણ અને માન આપીને આવ્યા એ બદલ જમીનભાઈ આપ એમને આભાર કહેવાય. જમીન કાકા એમનો આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. Thanks to the Marriott team for the amazing venue and the overall decor of the program. Thank you so much. Last but not the least, let us give big hands to these cute, beautiful girls. Amoli and Amoli Rutwik's daughter છે માસ્કમાં છે એટલે જરા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે. અને આવા okay. So it's time for national anthem. Let's rise for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा हिमाचल यमुना उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे ख्याति तव शुभ आशीष माने गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, Shukriya. We enjoyed your company and please join us for dinner. That's a special announcement. Sorry, I forgot. ઇનરની એનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગઈ છે પણ એક બીજી એનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં અંકિતભાઈ આપણી વચ્ચે એકચ્યુઅલી મારા બંને દીકરાઓની એવી બહુ ઈચ્છા હતી કે ક્લબના 25 વર્ષ પૂરા થયા તો પ્રેસિડેન્ટ થયો એટલે આ થીમ તો ડિઝાઇન કરીને આપણે ક્લબમાંથી આપીએ પણ યુ શુડ ગીવ સમ પાર્ટી ગિફ્ટ ટુ એવરીબડી એટલે અંકિતભાઈની એક ખૂબ સુંદર બુક છે કૃષ્ણપૂર્વક એ તમે બધા જ લેતા જજો ઘરેથી જતી વખતે આ બુક છે એ બહાર છે ફેમિલી દીઠ એક લઈ જજો કદાચ કંઈ ખૂટે તો મને કહેજો હું બીજી મંગાવી લઈશ અને આપણું અદ્ભુત અંગામાં જે ડિસ્ટ્રિક્ટનો પ્રોજેક્ટ હતો એની ગિફ્ટ્સ મેટ્રોલેન્સા 100 લકી કે લાસ્ટ 3 પ્રાઇઝ આપણને ઢગલાબંધ લાગે છે લા ઓપાલાનો સેટ છે કંઈ 2-3 જણને મગના સેટ છે 25 જણને અને સેન્ટેડ પેલી કેન્ડલ્સ છે એ બધું બહાર લિસ્ટ પડ્યું છે મહેરબાની કરીને જેનું હોય લઈને જજો કારણ કે તકલીફ એક જ છે આટલી વસ્તુ પહોંચાડવાનું બહુ ડિફિકલ્ટ થાય છે સો આઈ રિક્વેસ્ટ એવરીબડી કોથળીની પણ વ્યવસ્થા મેં કરેલી છે એટલે તમારે હાથમાં નહીં લઈ જવું પડે અને તમારી ટ્રોફીના ખોખું બી બહુ સુંદર છે એટલે ખોખા પણ ચોક્કસ લઈને બધા જજો Friends, wait for a minute. This gift is not from the club. It's a personal gift from Arpit. So give me a minute. Whatever your family, right? So give me a minute. નાના આઈપેડમાંથી 2 મિનિટ ચાલુ કરવું કે બાકી જરૂર નથી હવે કઈ જરૂર નથી તો પતી ગયું છે. બંધ જ કરી દો હવે પણ ના ના હાલો કરવું હોય તો કરી લઈએ કોઈ બેઠું નહીં હોય અત્યારે સામે હવે મ્યુટ છે એટલે તો અનમ્યુટ કરીને કોઈ મિનિટ નથી મ્યુટ છે બસ આ